जय जगन्नाथ पिले माने आज आम शिक्षा संवादर ओडिया तीनटा आलोचना करवा ऑब्जेक्टिव दुईटा आलोचना हो जाइए समस्त मैंने देखी वीडियो है मन देखी शुण सुंदर भाव आलोचना हो समस्त वीडियो मैथ साइंस इंग्लिश सोशल साइंस संस्कृत समस्त वीडियो ये चैनल रु जाउची देखियो। क्वेश्चन नंबर 1 पिले वंदे उत्कल जननी यही कवितार प्रारंभ रे कवि कौन वर्णना करिसेंती? ये वंदे उत्कल जननी लिखिसेंती के जानिछ? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र प्रथमे वंदना करिसेंती उत्कल मातार वंदना प्रथम करिसेंती है कौन कहिसेंती? वंदे उत्कल जननी चारु भाषमयी जननी 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 पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमल विधौत सुशोभित तीरा सुब्रत निकूल शिखर समीरा जननी 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 वर्णना कर। तेणु प्रथमे उत्कल मातार से वंदना कर आरंभ है। द्वितीय नंबर है पिले केउथिरे उत्कल मातांकर बेश शोभा पाई थाए? कहला कलाकृति काली कथा कहला सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कलावली शोभित उद्वेशा पुण्य तीर्थ चय पुण्य प्रदेशा जननी 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 कलाकृति। तापर पिले 3 नंबर आला भीमसेन केते थर सिंहनाद बजाइला परे मानगोविंदकर निद्रा भंग हैला? सिंहनाद पाइले काली कही भल शिवंगठू पाइले कैलाश को अश्लेष असुर नौला पड़ी मारी बध करते तेणु शिवंठू सिंहनाद पाइले सी कौटी रही दुर्योधन जाइकिरी मानस व्यास सरोवर रही लक्ष्मी कूल लक्ष्मी तक आश्रय देते किंतु जिते भीम सिंहनाद से उठी से देइछि प्रश्न केते भीमसेन केते थर सिंहनाद बजेला पर निद्रा भंगला मन थरे गोटे थर बजेला पर निद्रा भंगला व्यास सरोवर थला दुर्योधन आरे आरे निशत किंबा हूँ मान गोविंद पिले मान गोविंद टे मन रख मान गोविंद जदि लागिकी मान गोविंद लिखाई ताले दुर्योधन मान गोविंद जदि छाड़ी से श्रीकृष्ण मन रखी था टे आरे आरे निशत किंबा हूँ मान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद आकर्षण सिंहनाद भीमसेन गाढ़े कले बाद्य महिमंडल कंपिला प्रथम शबद नलिनी पत्र जेने पड़ेतेण पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार है रड़ीटे देला गोटे रड़ी रे निद्रा भांगिला मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार गोटे रड़ी है थर के निद्रा भांगला क्यों मार्ग दे सिंहनाद व्यास सरोवर निकट पहुंचला जो सिंहनाद व्यास सरोवर कौ देला आकाश मार्ग देकरी मन रखला अंतरिक्ष मार्ग देकरी पशिला है आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमर मंडल आकाश लगिला उछुला सिंधु जल अंतरिक्ष दे गला। 5 नंबर रामचंद्रंकर कुशसज्जा शयन संवाद शुणी रावण अल्प हसी श्रीराम कौन बोली भाविले जिते सुकसारण को पठेला ये रावण पठेला सुकसारण फेरिकी पुणी खबर देले सी पचारा किए से रावण पचारा रामचंद्र कुशसज्जा शयन संवाद शुणी रावण अल्प हसी कौन कहला सी कौन कर हीन पराक्रमी सी कौन कर
ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ସାଗର, ରାବଣ ପଚାରିଛି, ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ଆରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାରିବାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ରାବଣ, ନା ସେ ପରା କୁଶଶଯ୍ୟା କରି ଶୋଇଛି। ସେତେବେଳେ କହିଛି, ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ହୀନ ପରାକ୍ରମରେ କମ ତାର ପରାକ୍ରମ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ। ରାବଣ ହସିକିରି କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ବୁଝେଇଛି ତା ପୂର୍ବରେ କେମିତି ଆଗରୁ ବୁଝେଇଛି, ମାନେ ତାର ଭୟ କରିଯାଇଛି ପୁରା। ରାବଣ ଭୟ କରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁହଁ ଦମ୍ଭରେ କହୁଛି। ଆମର ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦେବତା ସର୍ବରୀ ଭର୍ତ୍ତା ପାଶେ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା କଲା ପ୍ରକାଶ, ଅଶୋକ ବନେ ଶୋଷକେ ନିତ୍ୱା ବଧୂ ବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ, ହାସ୍ୟ ରସରେ ହସି ଭାସିଲା ଦଶଗ୍ରୀବ, ନାରୀ ବିହୁନେ ବାରିଧିନୀରେ ତନୁ ଝାସିବ ବୋଲି ଆସିଥିବ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଯାଇକିରି ରାବଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ପୂର୍ବ ଦେବତା ସର୍ବରୀ ଭର୍ତ୍ତା, ବୋଲେ ଅସୁର ରାଜା ରାବଣ ପାଖରେ ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଶୋକ ବନେ ଶୋଷକ ନିତ୍ୱା ବଧୂ ବନ୍ଧୁ, ଅଶୋକ ବନରେ ଶୋକ ଶୋକ ବୋଲେ ଶୋକରେ ଯୋଉ ବଧୂ ଅଛି, ବୋହୂଟି ଅଛି, ତାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ଅଶୋକ ବନେ ଶୋଷକ ନିତ୍ୱା ବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ, ହାସ୍ୟ ରସରେ ହସିକିରି କହିଲା, ଆରେ ହସି ହସି ଭାସିଲା ଦଶଗ୍ରୀବ, ହସିକିରି ଦଶଗ୍ରୀବ ବୋଲେ ରାବଣ, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, କହିଲା ଆରେ ନାରୀ ବିହୁନେ ବାରିଧିନୀରେ ତନୁ ଝାସିବ ବୋଲି ଆସିଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ଝାସିବାକୁ ଆସିଥିବ ରେ। ନାରୀ ବିହୁନେ ବାରିଧିନୀରେ ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ, ତନୁ ବୋଲେ ଶରୀରକୁ ଝାସିବ ବୋଲି ଆସିଥିବ। ଆମର ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ବୋଲି କହିଛି ତାଙ୍କୁ। ଏଠି କହିଛି ତନୁ ଝାସିବ ବୋଲି, ସମୁଦ୍ର ତନୁ ଶରୀର ଝାସିବ ହେଲା। ତାପରେ ହୀନ ପରାକ୍ରମ 6, ଭାଲେରେ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ ସେ ଟେକି। ପଟିକା କ ପଟ ଶିକାର ପଟିକା, ପଟିକା ଅର୍ଥ ପିଲେ ମନେ ରଖ ଟିକେ ଭଲରେ। ଆମର ତମର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ପାଲ। ପାଲ 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 ବୋଲେ ତମେ ଯୋଉ ପାଲ ପିଛେଇକି ବସୁଛ, ଦରି ଫରି ପଲିଥିନ ଫଲିଥିନ ପକେଇ ବସେ, ସେଟା ପାଲ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ କହ, ଇଏ ପଟିକା ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତଲାରୀ ବା ତଲେଇ। ପଟିକା ଅର୍ଥ ତଲେଇ ବା ତଲାରୀ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ୟାର। ଇଏ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ପଟି ଯେମିତି ଆମ ସପ ମଶା ଗୁଳେଇକି ରଖୁଛୁ, ସେମିତି ଗୁଳେଇକିରି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ପବନ ହେଲେ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ଦିଟା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହେଇଯିବ, ସେ ବାଉଁଶ ପବନ ଠେଲି ଠେଲି ଦେଲେ ନା ଭାସି ଭାସି ଆସିବ ତା ଦେହରେ। ତାକୁ କହନ୍ତି ତଲାରୀ ବା ତଲେଇ, ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ମାନେ ଥିବେ, ନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ତଲାଇ କ'ଣ ତଲେଇ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେଟା ବହି ଲେଖିଛି ପାଲ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ପଟିକା ହଉଛି ତଲେଇ ବା ତଲାରୀ। ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲରେ ସେ ଟେକି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେଉ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ଭାଲେରେ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ ସେ ଟେକି। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ଏପରି କହିଛି ହେଲା। ଏ କଥା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଠ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ବୋଲି ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଏ କଥା କହିଛି ପିଲେ କଳିଙ୍ଗ। କିଏ କହିଛି? କଳିଙ୍ଗ। ଗ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ କିଏ? ସେ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ। କ'ଣ? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଏଇଠି କଳିଙ୍ଗ ଆଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ତାହେଲେ କିଏ କହିଛି? କଳିଙ୍ଗ କହିଛି। ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ। ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ। ଭାଟ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥା ପିଲେ? ଭାଟ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଭାଟର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାବଦୁକ। ପୁଣି ମୋର କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲନି? ଶୁଣ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବା ଜଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଯିଏ କହେ, ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପାଟ ବା ବାବଦୁକ। ପାଟ ନୁହଁ, ଭାଟ।
ଭାଟ ବା ବାବଦୁକ ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବା ଜଣଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସିଏ ହେଲେ ଭାଟ। ଭାଟ ବା ବାବଦୁକ, ଭାଟ ବୋଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ବରଗିଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାରିଜେ କବିତା ସେ ବରଗିଲା ଅର୍ଥ କଣ ନା ବରଗିଲା କିଏ ବରଗିଲା ରାବଣ ପଠେଇଦେଲା ସୁଖ ସାରଣକୁ ବରଗିଲା ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏଠି ନିର୍ଦେବା ପଠେଇଲା ବରଗିଲା ଅର୍ଥ ପଠେଇଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପିଲେ 9 ନମ୍ବର ହେଲା କାହାକୁ ଚିରି ଜାଗି ଉଠିବାକୁ କବି ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରା କବି କିଏ ସେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନେ ରଖ। ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ହେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସେନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ହବ ଖ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେଲା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ହେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ। 10 ନମ୍ବର ମନ ସୁଖ ଲାଗି ମାଟି ମା କେଉଁଠାରେ ହସ କଥା କରି ରଖିଛି। ଇଏ କୋଉଠୁ ଆଇଛି ସର୍ବସମା ମାଟିରୁ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। କଣ ହସ କଥା ଭରି ରଖିଛି କେଉଁଠାରେ ନା ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛୁ କେତେ ଚେରମୂଳି ସାଇତି ରଖିଛୁ ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା ହେଲା। ଦେହ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ରଖିଛୁ ଆଉ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ହସ କଥା ଭରି ରଖିଛୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଅପସନ କ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। ବାବାଜୀ ରାମଦାସ କିଏ ସେ ତାଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁ ହେଲା। ବାବାଜୀ ତାଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ହେଲା। କୁଳ ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ମନେ ହେଲା। କୁଳ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ହେଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ଯିଏ କିଏ ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। କୁଳ ଗୁରୁ ହେଲେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। କୁଳ ଗୁରୁ ହେଲେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ କୁଳ ଦେବତା ତାଙ୍କର ହେଲେ କିଏ ସେ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ। ନୂଆ ନୂଆ କବିତା ଲେଖି କାନ୍ତ କବି କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପନ ଦାସ ଖ ହେଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ବିଷୟର ମାଲିକ ହେଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ ଘ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି ଠାରୁ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୁଏ ଅପସନ ଘ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ମୂଳ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଂ ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମନେ ରଖିଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଂ ଠାରେ ଆସିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ଅପସନ ଖ। ଜନ୍ମଭୂମି ଲେଖକ ହେଲେ ମନେ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 15 ନମ୍ବର ପଦସ୍ଥ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଠିକ ଅର୍ଥ କଣ ପଦସ୍ଥ ଅର୍ଥ ପଦାଧିକାରୀ। ପଦସ୍ଥ ଅର୍ଥ 15 ପଦସ୍ଥ ଅର୍ଥ କଣ ପଦାଧିକାରୀ ଏଠି ପଦ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଘ ଅପସନ ପଦାଧିକାରୀ ବା ପଦ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ। 16 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ମାନ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା ବଙ୍ଗ ବିହାର ଅପସନ କ ବଙ୍ଗ ବିହାର ସହିତ ରହିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଚିକାଗୋ ଧର୍ମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ମହୀଶୂର ରାଜା। ମହୀଶୂର ରାଜା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ନିଜେ ମହୀଶୂର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯାଚିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲେ ନା ନାଇଁ ନେଲେ ନାହିଁ। ମହୀଶୂର ରାଜା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ଯାଚିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ। କୋଉ ଅର୍ଥରେ କୋଉଠୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣଠୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ସେଇ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କ୍ଲିୟର।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମନେକିତା ମହୀଶୂର ରାଜା ଯାଚିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର, କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆଣ୍ଟପୁର ଯାଇଥିଲେ? କାହା ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ? ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି? ଆଣ୍ଟପୁର ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମନେକିତା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଇଏ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ବି 16 ଜଣ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ କାହାର ନା କ ଅପସନ୍ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ମାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ 16 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ବିବେକାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଏମିତି 16 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହେଲେ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହେଲେ ବାବୁରାମ, ଯୋଗାନନ୍ଦ ହେଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ 16 ଜଣ ବହିରେ ଦେଇଛି, ପଢିପାରେ ସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 19 ନମ୍ବର ହେଲା, ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ସମୂହର ପରିଦର୍ଶକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସେ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରଥ ନୁହଁ, କ ନୁହଁ, ଗ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା। କ୍ଲିୟର? ଚିଲିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। 20 ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇକିରି ହେଉଛି ଆମର ଭୀମ ଭୂୟାଁ। ଅପସନ୍ ଘ। ଆକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ମନେ ରଖ, ଭୀମ ଭୂୟାଁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଆଜିର ମଣିଷ, ଆକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆରେ ଭୀମ ଭୂୟାଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ତାକୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଆଉ ପରଜା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଆଉ ପରଜା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆଜିର ମଣିଷ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମନେକିତା ଆଜିର ମଣିଷ ଲେଖିଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜିର ମଣିଷ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ ସବୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମନେ ରଖିବ ସବୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଘଟି ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ କେଉଁଥିରେ ତାର କୁରାହାଡ଼ି 21 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ 21 ନମ୍ବର, କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଡ୍ୟାସ୍ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି? ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଶଠତା। ଖ ଅପସନ୍ କ। କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଶଠତା ହେଲା। କାଠ ଗଳ୍ପକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର। ମନେକିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କାଠ ଗଳ୍ପକୁ। କାଠୁରିଆ କେଉଁଥିରେ ତାର କୁରାହାଡ଼ି ବଜାଉଥିଲା? ଢିମା ପଥରେ। ଅପସନ୍ ଖ, ଢିମା ପଥରେ କାଠୁରିଆ। 23 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି କାହାର? ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। କେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମୟ ଜାଣିଛ? ଯେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ଛାତ୍ର ଧଉଳି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଯେ ବସିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି, ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜିକି ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲା ବସିକିରି ଭିଡ଼ିକିରି। କାହାକୁ? ଅଙ୍ଗ ଚୌଧୁରୀ କି? କୋଉଠି? କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକିରି ଗଲା। ନେଇକିରି ଯାଇକିରି ସେ ଯେତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଦରବାର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ପଳେଇଲା। ଇଏ ଦେଖିଲେ, ଆସିଲେ କିଏ ସେ? ମହାରାଣୀ ଆସିଲେ କିଏ ସେ? କୁରୁବକି। କୁରୁବକି ଆସିଲେ, ପାହାଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ, ଠିଆ ହେଲେ। ଠିଆ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ କହିଲେ ଦେଖ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। କିଏ? ମହାରାଣୀ କହିଲେ, କୁରୁବକି କହିଲେ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ହେଲା।
ଏତିବେଳେ ସିଏ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ସିଏ ସେୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନ ଉଠି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ହେଲା। ତାପରେ 24, କଳିଙ୍ଗର ରାଜଜମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଘ ମଗଧ ସେନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହେଲା, ଅପସନ ଘ। 25, ନଟବାର ମନ୍ଦିର ଚୌତରା ପାଖେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ? କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ଆରେ ମଧୁ ତିହାଡିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ବେଲଶସ୍ତ ଯୋଉ ବଟ, ଏଇଥିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନେ ରଖିଦବ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗଛଟି ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ନଟବାରଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା? ବର ଗଛ ହେଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, ବିବାହର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ୟାକେଟରେ କଣ ପଠାଇଥିଲେ? ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆଉ କଲମ, ଅପସନ ଗ ହେଲା। ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆଉ କଲମ। କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏ ଫଲ୍ଗୁ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏକାଙ୍କିଆ, ଏଇ ଗୋଟା ଏକାଙ୍କିଆ ଫଲ୍ଗୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମନେ ରଖିଦବ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିନି କେବେ। ଏ କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ, ଠାକୁର ଦୟା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏ କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଧର୍ମାର ମା। ଜାଣିଛଟି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ବାପା କାହାନ୍ତି, ଧର୍ମା ମା ପେଟରେ ଥିଲା, ତା ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ହୁକୁମ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହବ ହେଲା। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ପଚାରି ବାପା କାହିଁ, ସିଏ ସେଠୁ ବୁଝେଇକି କହିଛନ୍ତି, ହଁ ବାପା ଠାକୁର ଦୟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଧର୍ମା ମା କହିଥିଲା। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଧର୍ମା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଶେଷ ଶବ୍ଦଟି କଣ ଥିଲା? ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା କଣ? ଶେଷ ଶବ୍ଦ କଲା, ଶେଷରେ କଲା ବିଦାୟ ବାବା ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ବିଦାୟ ବାବା ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଶେଷରେ କହିଦେଲା ବିଦାୟ ବାବା ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। 31, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ କଣ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି? କାଲି ବୁଝେଇଥିଲି। ଆସତି ଅର୍ଥ ପଦ ଯୋଜନା, ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେ ହେଇକିରି ରହିନାହିଁ। ଯଦି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ମନେ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଆସତି ପଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପଦ ଯୋଜନା। ତାହେଲେ କଣ ହବ ସଜେଇଲେ? ଗୌତମ ତପସିଦ ହୋଇ ବୁଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କ୍ଲିୟର? ଆସତି ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା କାଲି କହିଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଗଲା ଇଏରେ। ତାପରେ ପିଲେ 32 ନମ୍ବର, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାକ୍ୟରେ ପଦ୍ୟାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ଅବୟବ କଣ ଜାଣ ପୁଣି? ଅବୟବ କଣ? ଯେଉଁ ପଦ ମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେକର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି ସେଟା ଅବୟବ। ନ ଅବୟବ କଣ? ଧର କାଳ, ରାମ ଓ ମଧୁ, ଓ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅବୟବ ପଦ। ରାମ ଓ ମଧୁ କାଲି ପୁରୀ ଗଲେ, ଅତୀତ କାଳ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାମ ଓ ମଧୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଲା, ସେ ଓ ରହିଲା, ବଦଳିଲାନି। ରାମ ଓ ମଧୁ କାଲି ପୁରୀ ଯିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓ ବଦଳୁନି, ତାହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। କଣ ମାନେ କାଳ ଯୋଗେ ହେଲାନି। ସପୋଜ ଆମେ କହିବା ବଚନ ଯୋଗେ, ସେମାନେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶି ଭୋଜି କରିବା ହେଲା, ଏଥିରେ ବି ବଚନ ହେଲେ ବି ବଦଳୁନି। ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ ଯେଉଁ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି ସେଇଟା ହେଲା ବିଭକ୍ତି, ଅବୟବ ପଦ ହେଲା। ଅବୟବ ପଦ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, 20 ପ୍ରକାର ଅଛି। ସଂଯୋଗ ଅବୟବ, ବିଯୋଗ ଅବୟବ, କାଳবোଧକ ଅବୟବ, ସମାନସ୍ୟ ଅବୟବ, ନିଷେଧାର୍ଥ ଅବୟବ, ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟବ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାର୍ଥ ଅବୟବ। ସେମିତି ପଦ୍ୟାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ପଦ୍ୟାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ କଣ? ଏଇଠି ପଦ୍ୟାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବଟି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିନା, ପ୍ରତି,
ଅପେକ୍ଷା ସହ ସହିତ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପଦ ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ହେବେ ଏଇ ଶବ୍ଦ କିଏ ସହିତ ବିନା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ କେତେକ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେଇ ବିଭକ୍ତି ପଦ ସହିତ ସେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପଦ୍ୟନାୟକ ଅବୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ପରସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବୟ, ପଦ୍ୟନାୟକ ଅବୟ ବା ପରସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବୟ କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ, ସୀତା ପତିଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ସହିତ ଯୋଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲାଗିଲା ପତିଙ୍କ କ ସହିତ ପଦ ଯୋଗେ ପତି ଶବ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସହିତ ପଦ ଯୋଗେ ପତି ଶବ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହେଇଛି ପତିଙ୍କ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସୀତା ପତି ସହିତ ବନୁ ଗଲେ ନା ପତିଙ୍କ ସହିତ ବନୁ ଗଲେ, ପତିଙ୍କ ସହିତ ବନୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କ ଲାଗିଲା। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ବାକ୍ୟରେ ପଦ୍ୟନାୟକ ଅବୟ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କୋଉଠାରେ ବସେ? କୋଉଠି ବସିଲା? ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ, ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ। କ୍ଲିୟର? କୋଉଠି ବସିଲା? ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ। କ୍ଲିୟର? ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କିଏ ସେ? ଏଠି ଯୋଉ କହିଲି କ'ଣ ସୀତା ପତିଙ୍କ ସହିତ ବନୁ ଗଲେ, ପତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବିତ ପତିଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ, ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 33 ନମ୍ବର, ଏକ ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ? କର୍ମପଦ ବୁଝୁ ତମକୁ କହୁଛି ରାମ ହାଟକୁ ଗଲା। ରାମ ତ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଗଲା ତ ହେଲା କ୍ରିୟା, କର୍ମ କିଏ? ସେ ହାଟକୁ। ରାମ ହାଟକୁ ଗଲା, ହାଟ ହେଲା କର୍ମ। ତାହେଲେ ଯଦି ହାଟ କର୍ମ ହେଲା, କର୍ମ କୋଉଠି ହେଲା? ଗଲା ହେଲା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ କର୍ମପଦ କୋଉଠି ଲାଗିବ? କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। କ୍ଲିୟର? ଅପସନ ଗ ସକର୍ମ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ କୋଉଟା ବସେ? କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। ରାମ ହାଟକୁ ଗଲା କ୍ରିୟା, ହାଟକୁ ହେଲା କର୍ମ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ 34, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ? ତାହେଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, କର୍ତ୍ତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝା ପଡୁନଥିବ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସମାପିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ, କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉଠି ଥବ ଏଇଠି ଘ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ, ଅପସନ ଘ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଇଛି? ମନେକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଲା ତଦିତ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଲା କ'ଣ? କୃଦନ୍ତ। ଏଟା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଇଛି, କୃଦନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ 35 ଗଲା ଟି? 35 ଗଲା ନା? କେଉଁ ନମ୍ବର ଗଲା? ହଁ 35 ଗଲା। ତାପରେ 36 ଦେଖିବା। ଅପରାହ୍ନ, ଏଠାରେ ସତ୍ୱବିଧି ହେବାର କାରଣଟି ହେଲା, ସତ୍ୱବିଧି ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ହବ। ଦନ୍ତେଶ କ'ଣ ହବ? ମୂର୍ଧନେଶ, ସତ୍ୱବିଧି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା, ଏଠି ଅପରାହ୍ନ ହ ପରେ, ଖ ଅପସନ ହ ପରେ ଥିଲା, ମାନେ କୋଉଠି ହବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ?
କ'ଣ ଏକେ ରୁ ର ସ ପରେ ହେଲା। ତାପରେ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ୟ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ଆଉ ହ ତାହେଲେ ହ ପରେ ଅଣନ୍ତ ବିଧି ମନେ ହେଲା ଅପରାହ୍ନ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 37 ନିମ୍ନରୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ପ୍ରସାଦ, ଅଗ୍ନିସାତ, ଭାସମାନ, ଅବସାନ। ଏଠି ହବ ଖ ଅଗ୍ନିସାତ। ଅଗ୍ନିସାତ ଖ ଅପସନ। କାହିଁକି ଶୁଣ, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସ ସ୍ଥାନରେ ସ ହବନି, ଦନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହବନି। ଗ୍ରାମାର ଅଛି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଗ୍ନିସାତ। 38 ନମ୍ବର ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏହାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। କ'ଣ ହବ? ଖ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଅପସନ ଖ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ତାର 39 ଦେଖ ପିଲେ, ଏକତ୍ରିତ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ? ଏଇଟା ହଉଛି ତଦିତ। ଅପସନ ହଉଛି ଘ। ତାର 40 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟେ? ଦେଖ ଦୁର୍ଗୌ ହସୌ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୁରବସ୍ଥା ଏମିତି ବହୁତ ଦେଇଛି। ଅପସନ ଘଟି ଠିକ, ଦ ହସୌକାର ଦୂରବସ୍ଥା ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦୁରବସ୍ଥା ଦୁରବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ନୁହଁ, ମନେ ହେଲା ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତାରେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣି କ'ଣ ଠାସୁକୁ ମାରୁଛୁ, ମାନେ ଗ ଅପସନ। ଆରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଯେ ଠାସୁ, ଠାସୁ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ମନେ କହ ଠାସୁ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତାରେ 42 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଛୋଟ ବିପଦରୁ ଖସିଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣି କହୁଛି ସାଧାରଣ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମହରଗୁରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ଅପସନ କି ଘ। ଭାଲୁ ଧରେଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ ଜାଣିଛ? ଭାଲୁ ଧରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖାଲିରେ ପକେଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାକେଦମ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଭାଲୁ ଧରିବା ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭାଲୁ ଧରିବା ମାନେ କହ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରିବା। ନାକେଦମ କରିବା ଅର୍ଥ ଅଥୟ କରିବା। ଖାଲରେ ପକେଇବା ଅର୍ଥ ବିପଦରେ ପକେଇବା। ତାପରେ 43 ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଚିହ୍ନଟ କ'ଣ? ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି କ'ଣ? ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ହେଲା। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ଗଲେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ହେଲା। ଯଦୁମଣି ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ଏମିତି ଲେଖିଛି ସେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଏଇଟା। କନ୍ଧ ହାତରେ ଦେଲି ଗୋଦାନ ଟେକି, ଜଡ଼ା ମଦରେ କଲି ଖଡ଼ା ରନ୍ଧନ, କାମୁଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ଦେଲ ଚୁମ୍ବନ, ହେ ରାଜା କି କଲ କି କଲ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ତଳେ ଥୋଇଲ। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ତତ କଥା କହିବା, ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ। 44 ଚୋଖି ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଏକ ପଦ? ଚୋଖି 4 ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ଶୋଭନ, ହରେ ସୁରଭର ତାପ ଚାରୁ ଧାରସେ, ବହେ ମକର କେତନ ଉଚ୍ଛନ ରତି ସମାନ, ପୂରିତ ହୋଇଛି ପୁଣି ଅଶେଷ ରସେ। ତମର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳୀୟ ଓଇଲା ଓଷା ସେଇ ଚୋଖି ରାଗରେ ହେଲା। ଏଠାରେ ମନେକ 4 ପାଦରେ ଏକ ହବ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 29 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପାଦ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପାଦ 13 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଯତିପାଦ ମନେ ରଖିଥା 29 6 2 6 2 6 2 6 ଯୁକ୍ତ 2 6 ଯୁକ୍ତ 2 6 ଯୁକ୍ତ 2 6 ଯୁକ୍ତ 2 6 ରେ ହବ 2 ମିଶିଲେ 8 ରେ ହବ, ପୁଣି 8 6 14 ରେ ହବ, 14 2 16 ରେ ହବ, ମିଶେଇ ଯିବ 6 2 6 2 6 2 5। ତୃତୀୟ ପଦ 6 3। ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ପଦ ନୁହଁ ପାଦ, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିକି ପାଦ କହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବା ଶେଷ ପାଦ ହେଲା 6 2 5, ଅର୍ଥ 6 2 8 ରେ 8 5 13 ଶେଷରେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର।
ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ 45 ନମ୍ବର ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିଛ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର କାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲରେ ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ସାଗୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। କାଲି କହିଥିଲି ଶ୍ଲେଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ କାଲି ବୁଝେଇଛି କାଲି ବିଏରେ। 47 ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? 47 ହେଲା ଏଇ ସତ୍ୟ ପିଲେ ଅପସନ ଘ ଯେନେ ଯଥା ଯେସନ ଏଟା ହଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 48 ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? କୋଉ ଅଳଙ୍କାର? ଯମଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର। ପୁଣି କୋଉ ଯମଙ୍କ? ଆଦ୍ୟ ଯମଙ୍କ। କାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଯମ ଅଳଙ୍କାର 5 ପ୍ରକାର। ଆଦ୍ୟ ଯମଙ୍କ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଙ୍କ, ମଧ୍ୟ ଯମଙ୍କ, ମାଳ ଯମଙ୍କ, ସର୍ବ ଯମଙ୍କ ବା ମହାଯମଙ୍କ। କାଲି କହିଥିଲି କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଆଦ୍ୟ। ବରଜୀବ ରସେ ବରଜୀବ ରସେ ବରଜୀବ ରସେ ବରଜୀବ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଗାଈ। ଗାଈ ରସ ଅର୍ଥ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରକୁ ଖାଇବ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ବରଜୀବ ରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ବରଜୀ ବୋଲେ ତ୍ୟାଗ କରି ବରସ ବୋଲେ ବର୍ଷେ କାଳ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ବୋଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭକ୍ଷ୍ୟ କରିବନି ମଳ ବିଷ୍ଟା ଘୁଷୁରୀ କୁହାଇଛି। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସର ହେଲା এটা আদ্য যম କହିଛି। ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରସ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ଶୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ। ମନ୍ଦାକିନୀ ବୋଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ଶୁକରି ବୋଲେ ଘୁଷୁରୀ କଣ ଗାଈ ହେଇଯିବ? କେବେ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ଷେ ଯାକ କାଳ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବିଷ୍ଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବ ଘାସେ ଖାଇଲେ ଘୁଷୁରୀ କେବେ ଗାଈ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ଯମ କହିଲା। ପାଞ୍ଚ କାଲି କହିଛି ନୀଳ ନୀଳ ଖେଳ ଚପଳା ଫଳ ବିରୋଧୀ ପ୍ରୟାସ କହିଛି। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି ନୀଳ ନିରୁଅ ବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ସେ ଅବା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅବା। ମନେକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ବା ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାଳଙ୍କାର ହୁଏ। ମନେକ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ବା ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପ୍ରଚେତା ଏଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦ ରୁଚି ନୀଳ ନିରୁଅ ବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଏ? ସେ କି ସତେ କି ସିନା ସତେ ଅବା କିବା ବା ଅଥବା ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ନିମ୍ନପଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ପରେ ସ ହେଇଛି? ପିଲେ ମନେକ ଏଥିରେ ହେଇଛି କୋଉଟା? ନା ଧନୁଷ ପାଣି। କେମିତି ହେଇଛି ମନେକ? ଧନୁ ଧନୁ ପାଣି ବିସର୍ଗ ଧନୁ ପାଣି ଧନୁଷ ପାଣି। ସେମିତି କିଏ? ଆଭିକାର ଆବିଷ୍କାର ନି ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ ନି ପାପ ନିଷ୍ପାପ ଚତୁଃପଦ ଚତୁଷ୍ପଦ ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କହିବ ତ ମୁଁ ସେ ବୁଝାଇଯିବ ସବୁ ହେଲା। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।